So what is our process of thinking in this to solve this round robin scheduling? Okay, there are two things we have to keep in mind. We have to fill up the queue. So after every 2 seconds, we will check how many processes are in the queue, and we will take one process from that, and we will allocate the memory to that process, and we will keep going on. This is the first thing. And between this 2 seconds, if any other processes come, they will be pushed back at the end of the queue. That means they will join at the end of the line. So this is the two things that we have to keep in mind. So our first observation starts at 0 second. At the 0 second, there is only one process, that is P1. So at the queue, we will start with P1. Now, we will update the Gantt chart that from 0 to 2, there will be P1. So this part of the Gantt chart will be updated as well. Okay. After P1, okay, when P1 is going on, we will see this table that between P1 started from 0 second, P1 finished at 2 seconds. So in between this time, is there any process who have arrived? Yes. In between this time, when P1 was working, P2 arrived, P3 arrived. Okay, so we will write them down. Okay, we have written down P1, P2 and P3. Okay, so we're done. Okay, is there any other process that are present? No. So after 2 seconds, when we have seen that P2 and P3 has arrived, okay, and P1 is done, we will actually take back CPU from P1. How we can actually use that? We can actually just draw a line like this, that P1, you are done. Okay, and when P1 is done, we will check that how much time have left for P1. So as you can see that P1 had 4 seconds. So now we will actually cut this 4 seconds and we will write 4 minus 2, that is 2 seconds. Clear so far, everyone? Sir, can you repeat again? Sir, can you repeat again? Okay, yes, I'm repeating again. So let me just check 1 minute. One thing. Yes. Sir, please start from the P1. So let me speak in Bangla. I think it will be easier for you to understand. So প্রথমে আমরা যেটা করি, আমরা হচ্ছে 0 থেকে শুরু করি, এবং 0 থেকে শুরু করে আমরা যেটা করি, আমরা দেখি যে ওই সময় কয়টা প্রসেস আছে। সো লেট মি আমি এটা ইউজ করে দেই। সো 0 সেকেন্ডে আমাদের এখানে কোন প্রসেসটা আছে? অনলি P1। সো আমরা হচ্ছে এখানে P1 কে CPU দিয়ে দেই যে ওকে P1 তুমি CPU নিয়ে কাজ করো। সো এটা হচ্ছে আমার কিউতে আমরা P1 কে অ্যাড করে দিয়েছি। স্যার হচ্ছে কিউতে চলে যাচ্ছে স্যার, সিপিইউ। यस, আমরা কিউতে চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে। দেন আমরা যেটা করতেছি যে যখন P1 কাজ করতেছে সিপিইউতে, আমরা গ্যান্ট চার্টটা আপডেট করে ফেলতেছি যে 0 থেকে 2 সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে P1 থাকবে। ওকে, ডান। আচ্ছা, এরপরে 2 সেকেন্ড পর আমরা চেক করব যে এই সময়ের মধ্যে আর নতুন কোনো প্রসেস আসছে কিনা। টাইম কোয়ান্টাম এটার জন্য স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, টাইম কোয়ান্টাম 2 সেকেন্ড, দ্যাটস ওয়াই এখানে 0 টু 2 পর্যন্ত চলবে গ্যান্ট চার্টে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। টাইম কোয়ান্টাম যদি 3 সেকেন্ড হতো তাহলে আমরা এখানে 0 থেকে 3 পর্যন্ত যেতাম। স্যার হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো, শুনতেছি। স্যার বলছিলাম স্যার হচ্ছে টাইম কোয়ান্টামটা হচ্ছে স্যার 2 সেকেন্ডের কারণে স্যার হচ্ছে গ্যান্ট চার্টের 0 টু 2 সেকেন্ড পর্যন্ত যাবে। 0 টু 3। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। এনি আদার কোশ্চেন সো ফার? জি স্যার, স্যার গট ইট স্যার। ওকে, আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করব। ওকে, বাকিরা আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার। আফটার দ্যাট আমরা এখন দেখবো যে ওকে, তো এই সময়ের মধ্যে আর কোনো নতুন প্রসেস আসছে কিনা। তো আমরা সেগুলো আমরা কিউতে অ্যাড করে রাখবো, বা সহজ কথা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কিউতে পুশ করে রাখবো। সো দেখো 0 থেকে 2 সেকেন্ডের মাঝখানে তোমার হচ্ছে P2 আসছে এবং P3 আসছে। সো যখন এটা প্রসেস আসবে তারা হচ্ছে কিউতে পুশ হয়ে যাবে। ওকে, সো এরা হচ্ছে পুশ হয়ে গেল। সো স্যার P1 থেকে স্যার হচ্ছে চলে যাবে এখান থেকে। তোমার কথা ভেঙে ভেঙে আসতেছে, আমি শুনতে পাচ্ছি, আবার বলবা? P1 নো, কিছু বোঝা যাচ্ছে না রায়হান। let's see that if I can understand the question. So বাকি থেকে যেটা বলছি, তারপর যখন 2 সেকেন্ড শেষ হবে তখন আমার P1 এর কাজ তো শেষ। স্যার P1টা কি তাহলে ডান হয়ে যাবে?
হ্যাঁ P1 তো অলরেডি রান হচ্ছে তাই না? Okay, I think I will take a clearer one. Okay, প্রথম কথা হচ্ছে যে let me take this table, just give me 2 minutes and I will do it from the scratch. This all of this actually making this more confusing. আজকে এটা আমাদের করতেই হবে। আজকে আমাদের we have 1 hour. I think we can finish this inshallah. Let's see, I can find a clear one. Wait. Why? Just 1 second, I'm looking at the book. I think we can take the sequence 4 just to clarify. I have it. Let's take a whiteboard. I have to Okay, I'm ready. Here, this will be our next example. Okay, everything is clear. Let's start from the fresh slot. So here, as you can see, you have 5 processes, and প্রত্যেকটা arrival time দেওয়া আছে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and quantum time হচ্ছে তোমার 3 সেকেন্ড, and প্রত্যেকটা burst time দেওয়া আছে 4, 5, 2, 1, 6, 3. Okay, আমি করতে করতে সবাই তুলে ফেলো, আগে এই জিনিসটা বুঝো তারপর তুলে ফেলো। Now what you have to do, we have to actually find out 2 things. First one is we have to find out the queue. Okay, and second one is actually we have to find out Gantt chart. Okay, so let's assume this is our Gantt chart. So we'll find out these 2 things. For the Gantt chart, let me use a box. So this queue will be our use as a queue box, and this one we will use as a Gantt chart. Okay, anything else? Yes, we have to find out the completion time, the turnaround time, and so on. Okay, waiting time. So we'll find them later. So first thing first. So where's the pen? Okay, we will start with the queue. So first, when the time is 0 second, which process is here? এখানে শুধু একটা প্রসেসই আছে, সেটা হচ্ছে P0. So আমরা হচ্ছে queue তে P0 কে add করব। Okay, done. So আর কোনো প্রসেস কি আছে? না। তখন CPU যেটা করবে, P1 দিয়ে শুরু করতে পারবো না? P1 তো 1 সেকেন্ড আসছে। আমরা 0 হচ্ছে সবচেয়ে ফার্স্টে যে আসছে তাকে দিয়ে শুরু করতে হবে। ওকে। সো তারপর আমরা যেটা করব, P0 কে CPU টা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, যেহেতু সবার আগে আসছে, সো P0 CPU টা পেয়ে যাবে। সো Gantt chart আমরা P0 টাকে অ্যাড করব। যখন আমরা Gantt chart P0 টাকে অ্যাড করব, তখন যেটা হবে, P0 টা তোমার ওয়ার্ক করা শুরু করবে তোমার হচ্ছে ইয়া থেকে 0 সেকেন্ড থেকে। সো এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে 0, এন্ড এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে P0 শেষ হবে কখন, যেহেতু টাইম কোয়ান্টাম হচ্ছে 3, P0 হচ্ছে 3 সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করবে। সো আমরা হচ্ছে এখন একটা ইয়া নেই, লেট মি টেক আ পেন।
সো পি নট হচ্ছে 0 থেকে 3 সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করবে। ভেরি নাইস। পি নটের কাজ শেষ, এবার আমরা কিউতে গ্যান চার্টের কাজ শেষ, আমরা আবার ব্যাক করবো হচ্ছে কিউতে। একবার আমরা কিউতে কাজ করবো, একবার আমরা গ্যান চার্টে কাজ করবো, আমরা হচ্ছে বারবার শাফল করতে থাকবো। আমি কিউতে সময় কি করব, ফার্স্ট আমরা চেক করব যে এই যে পি নট যে এতক্ষণ কাজ করতেছিল এর মধ্যে অন্য কোনো প্রসেস কি আসছে নাকি এই 0 থেকে 3 সেকেন্ডের মধ্যে। তো আমরা দেখবো যে 0 থেকে 3 সেকেন্ডের মাঝখানে P1 চলে আসছে, P2 চলে আসছে এবং P3 চলে আসছে। তো আমরা ওদের সবাইকে সিরিয়াল অ্যাড করতে থাকবো। সো P1 আসছে, তারপরে P2 আসছে এন্ড P3 আসছে। এন্ড যেহেতু P0 এর কাজ শেষ এবং আমরা দেখবো যে P0 এর টোটাল কত টাইম লাগছিল, 4 সেকেন্ড। ও কাজ করছে কয় সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড। তার মানে ওর এখনো কাজ বাকি আছে। তো আমরা P0 কে আবার এখানে অ্যাড করে দেব। এটা হচ্ছে আমার কিউর কাজ। তো সবাই দেখো আমি স্টেপ অনেক স্লোলি করছি, বুঝছো কিনা দেখো। Yes, sir. আর আরেকটা ছোট কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে যে এইখানে এই জায়গায় আমরা যেটা করবো, এখানে এটাকে 4 সেকেন্ড থেকে কেটে এটাকে আমি 1 সেকেন্ড বানিয়ে দেবো। কেন? কারণ সে হচ্ছে তার 4 সেকেন্ড লাগতো, সেখানে অলরেডি 3 সেকেন্ড সে কাজ করে ফেলছে, এখন খালি 1 সেকেন্ড কাজ করলেই হয়ে যাবে। ডান। এখন আমরা আবার ব্যাক করবো আমার জ্ঞান চ্যাটে কিউর কাজও শেষ। এখন জ্ঞান চ্যাটে দেখো আবার সেম ওয়েতে এখন আমাদের কে পাবে। ও আচ্ছা, আরেকটা ছোট কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে এটাকেও কেটে দিতে হবে, জাস্ট টু ক্লিয়ার দ্য কনফিউশন যে তোমার কাজও শেষ। ওকে, নাও এখন কে সিপিইউ পাবে, যেহেতু P1 কিউতে আছে, উই নো যে কিউতে হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, P1 সিপিইউ পাবে, P1 এর পর P2 পাবে। আমরা পুরো কিউটা এখানে লিখে ফেলবো কোনো কনফিউশন ছাড়া। P3 পাবে এবং P0 পাবে। ফার্স্ট আমরা খুব সুন্দর করে পুরো কিউটা এখানে তুলে ফেললাম। তুলে ফেলে আমরা একটু বাউন্ডারি গুলো দিয়ে দিই বোঝার সুবিধার জন্য। ঠিক আছে, এখন দেখো P1 এর টোটাল কত সময় লাগতো, 5 সেকেন্ড, তাই না? ও যদি 5 সেকেন্ডের মধ্যে ও যদি তোমার হচ্ছে 3 সেকেন্ড কাজ করে ফেলে, তাহলে ওর টাইম, ও কাজ শেষ হয়ে যাবে 6 সেকেন্ড পর। এত কোনো কনফিউশন নেই, যেহেতু এটা হচ্ছে তোমার 3 সেকেন্ড সে কাউকে সিপিইউ দিবে না। সো হচ্ছে তোমার 3 থেকে 3 যোগ 3 6 সেকেন্ড মতো কাজ করতে পারবে। ঠিক আছে, 6 সেকেন্ড মতো কাজ করলে যেটা হবে, ওর এখান থেকে এটা আমরা 3 বিয়োগ করে দিব, বিয়োগ করে সেটাকে আমরা করে দিব হচ্ছে 2 সেকেন্ড। শেষ। আবার আমরা এখানে ব্যাক করি, তবে P2 কাজ করে স্টেপটা আরেকবার বলতেছি। এখানে আমরা যে সবগুলো লিখেছি, যে এখানে কিউতে যারা যারা ছিল সবগুলোকে আমরা সিরিয়ালি জ্ঞান চ্যাটে তুলছি। আর 6টা 5 হবে না স্যার? হ্যাঁ স্যার 6টা 5 হবে না? 5 কেন হবে? সে তো 3 সেকেন্ড সিপিইউ পাবে, 3 সেকেন্ডে বেশি তো পাবে না। সবাই তোমার টাইম কোয়ান্টাম 3 মানে তোমার সবাই 3 সেকেন্ড পাবে বা 3 সেকেন্ড থেকে কম পাবে, এর বেশি কেউ পাবে না। যেমন দেখো P2 একটু কনফিউশন লাগতেছে স্যার বিটিতে, মানে স্যার এই টাইমটা স্যার স্যার কাজ শেষ করতে তো স্যার 5 সেকেন্ড লাগবে না যদি স্যার 3 সেকেন্ড টাইম থাকে? হ্যাঁ, 5 কাজ শেষ করতে তো স্যার যেহেতু আমাদের টাইম কোয়ান্টাম 3 সেকেন্ড স্যার, তার মানে এভরি টাইম স্যার আমাদের 3 যুগ হবে স্যার। তার মানে P2 এর জন্য 6 থেকে 3 যুগে 9 হবে স্যার। এন্ড স্যার ওইটা আমরা তারপর 3 সেকেন্ড যুগ বা বিয়োগ করব। লেট মি আনসার দ্য কোশ্চেন, ডোন্ট টক। তো যেটা বলছিলাম, তোমরা যেটা জিজ্ঞেস করছো সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে কেন হচ্ছে 3-এ থেমে গেলাম। আমাদের রাউন্ড রবিনের নিয়মটাই হচ্ছে এমন যে ওর যত টাইমই লাগুক, 5 সেকেন্ড হোক, 50 সেকেন্ড হোক, 20 সেকেন্ড হোক, আমরা ওকে শুধু 3 সেকেন্ড করেই দিব প্রত্যেকবার, এর বেশি দিব না। যদি 3 সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করতে পারে পারলো, না হলে ওকে আবার পরে লাইনে এসে যোগ দিতে হবে। সো এই জন্য আমরা যেটা করেছি, এই 3 এর সঙ্গে স্যার 3 যোগ করে সেই 6টা হবে স্যার। হ্যাঁ এই জন্য 3 এর সাথে 3 যোগ করে এই নিচে হচ্ছে ভাবে চলতে থাকবে। 3 এর সাথে আমরা 3 যোগ করব বা 3 থেকে কম যোগ করব। এই দেখো পরেরটা দেখলে বুঝে ফেলবা কখন আমরা 3 থেকে কম যোগ করব। এই যে P2 দেখতেছো, P2 তোমার টোটাল কত সময় লাগবে, 2 সেকেন্ড, রাইট? সো 2 সেকেন্ড স্যার। P2 কিন্তু 3 সেকেন্ড সময় লাগতেছে না, এই জন্য P2 যেটা করবে তোমার 6 যোগ 2 ও 8 সেকেন্ডের সময় তোমার সিপিইউটাকে ছেড়ে দিবে এবং হি ইজ টোটালি ডান। ওর কাজ হচ্ছে সব একদমই শেষ। সো হি ইজ ডান, 0। এই জন্য P2 কে আমরা হচ্ছে আবার লাস্টে যোগ করব না। তারপর দেখো আমি আবার আসতেছি, কোথায় গেল, হ্যাঁ এরপর তুমি P3 কথা চিন্তা করো, P3 কত সময় লাগবে, P3 মাত্র 1 সেকেন্ড সময় লাগবে। P1 কে আবার কিউতে যোগ করা লাগছিল না? হ্যাঁ আমি করবো সেটা, আমরা কিউতে আবার পরে যাচ্ছি। হ্যাঁ তুমি এটা শেষ করি আগে, জ্ঞান চ্যাটটা শেষ করি। এরপর P3 তে দেখো, P3 তোমার হচ্ছে কয় সেকেন্ড লাগবে, মাত্র 1 সেকেন্ড সময় লাগবে। সো P3 হচ্ছে তোমার 1 সেকেন্ড পরে হচ্ছে সিপিইউটাকে ছেড়ে দিবে। সো P3 হচ্ছে তোমার 9 সেকেন্ডে ছেড়ে দিবে। ঠিক আছে, এই জন্য আমরা 4 যোগ 1। সো আমরা আসলে বেসিক্যালি যেটা করতেছি যে হাইয়েস্ট তাকে 3 সেকেন্ড দিব, এই বেশি দিব না, বাট সে তার যদি 3 সেকেন্ড থেকে কম লাগে সে হচ্ছে তার আগে সিপিইউটাকে ছেড়ে দিবে। সো P3 ও শেষ। ঠিক আছে, তারপর আমার বাকি থাকলো কি, বাকি থাকলো হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে আমার P0। সো আমরা P0 এর দিকে যাই, দেখি P0 এর কি অবস্থা।
পি নটের সময় লাগতো মাত্র 1 সেকেন্ড এবং 1 সেকেন্ড অলরেডি সে পেয়ে গেছে, সেখানে হবে তোমার 10 10 9 স্যার। যোগ 1 9 যোগ 1 10 So, হ্যাঁ 10। সো মোটামুটি অনেকেই ধরতে পারছো, যারা ধরতে পারেনি কোনো সমস্যা নেই, আমি আবার বলবো, টেনশন করো না, ঠিক আছে। সো দেখো হয়ে গেল। সো পি নটের কাজ শেষ, পি ওয়ান এর কাজ বাকি আছে। সো যেহেতু পি ওয়ান এখনো শেষ হয়নি, আমরা একটু এবার স্যার P1 আসবে স্যার? পি ওয়ানটা আমরা এখানে অ্যাড করে দিব, কিন্তু অ্যাড করে আগে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে দেখো এখন টাইম কত, এখন টাইম হচ্ছে গিয়ে 10 সেকেন্ড। এই 10 সেকেন্ডের মধ্যে কি নতুন কোনো প্রসেস আসছে? তাকায় দেখো 10 সেকেন্ডের মধ্যে নতুন প্রসেস আসছে আসছে, P4 আর P5। P4 P5 এই জন্য আমরা হচ্ছে একটা করে আরেকটা ধরবো, বুঝছো? একসাথে আমার মাঝখান দিয়ে করলে না জিনিসটা কনফিউজিং হয়ে যাবে। কিউ কে একবার ধরবা, এরপর আবার জ্ঞান চার্টে ফেরত যাবা। এই যে আমরা জ্ঞান চার্টের কাজটা শেষ করলাম, এখন আমরা আবার কিউতে ফেরত যাবো। সো দেখো আমি আবার এখন দেখি আমাদের মাঝখানে P4 আসছে, সো P4 কে লিখে রাখি। ওয়েট, হোয়াটস হ্যাপেন্ড টু মাই কিবোর্ড? P4 and P5 এই দুটো আমরা লিখে P4 রাখি। কি P1 এর আগে আসবে স্যার? P1 দিলেন না স্যার এটা? P1 এর আগে আসবে, সেটাই বলতেছিলাম। হ্যাঁ। এখানে একটা কনফিউশন আছে, দেখো P4 কি P1 এর আগে আসবে না পরে আসবে, সেটা আমি তোমাকে বলতেছি, আগে আমাকে লিখতে দাও। দেখো এখন কথা হচ্ছে, দেখো ধরে নাও যে এখন হচ্ছে P4 P5 চলে আসছে, আর কথা হচ্ছে, আচ্ছা দাও লিখে নিই। সো আমার হচ্ছে P4 এবং P5। এখন কথা হচ্ছে দেখো P4 আর P5 এই দুইটা কখন আসছে, দেখো P4 আসছে হচ্ছে 4th সেকেন্ডে এবং P5 আসছে কখন 6th সেকেন্ডে। আর P1 এর কাজটা শেষ হয়েছে কখন, দেখো তো জ্ঞান চার্টের দিকে তাকাও। P1 কাজ P1 কাজ শুরু করছিল 3rd সেকেন্ডে, মানে ধরো 3টা বাজে কাজ শুরু করছে, সে কাজ শেষ হচ্ছে 6টা বাজে, এবং তার মধ্যে P4 আর P5 তখন অলরেডি চলে আসছে, সেই জন্য P1 হচ্ছে ওদের পরে যাবে। আমি আবার বলতেছি, দেখো P4 আর P5 একজন আসছে এটা 4টা তো স্যার বাজে, হচ্ছে P1 এর স্যার মানে অবশিষ্ট কাজটা হচ্ছে একদম শেষে যাচ্ছে। অবশিষ্ট কাজটা একদম শেষে যাচ্ছে, ঠিক আছে। স্যার আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, দেখো আমরা ফার্স্টে কি করলাম, ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমরা দেখলাম যে এখানে প্রথমে কিউটা আমরা বানালাম যে কারা কারা লিস্টে জমা আছে, সবাইকে আমি জ্ঞান চার্টে কপি করলাম। কপি করার পর যার যত সেকেন্ড সময় লাগে তাকে তত সেকেন্ড দিব না, আমরা হচ্ছে সবাইকে হাইস্ট 3 সেকেন্ড দিব। কারো যদি 3 সেকেন্ড থেকে বেশি লাগে দ্যাটস ভেরি গুড, কারো যদি 3 সেকেন্ড থেকে সে আবার পিছনে গিয়ে জয়েন করতে হবে, আর কারো যদি তোমার 3 সেকেন্ড থেকে কম সময় লাগে সে তোমার 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড কাজ করে সিকিউরিটিকে ছেড়ে দিবে। সো এভাবে হচ্ছে আমাদের স্কেজুলিং অ্যালগরিদমগুলো চলতে থাকবে। সো লেটস কিপ ডুইং ইট, দেখি কি হয়। সো P1, আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন, যেটা P1 লাস্টে কেন গেল, কারণ P1 এর কাজ শেষ হচ্ছে 6টা বাজে। এখানে আমাদের টাইম দেখতে পাচ্ছ সবাই যে P1 এর কাজটা শেষ হচ্ছে তোমার হচ্ছে 6টা বাজে, এবং 6টা বাজে সে যখন ফেরত আসছে ততক্ষণে হচ্ছে তোমার P4 এবং P5 অলরেডি তখন চলে আসছে, এর জন্য P1 হচ্ছে সবাই লাস্টে চলে গেছে। এন্ড P1 অলরেডি ডান, P2 ডান, P3 এগুলো আমরা কেটে দিব, ঠিক আছে। এখন দেখো আমাদের সবকিছু ডান, সেকেন্ড স্টেপ কমপ্লিট। ওকে, এখন থার্ড স্টেপে কিউর দিকে তাকাও, আমাদের কিউতে কি আছে P4 P5 P1। সো আমরা এগুলোকে আবার সুন্দর করে এখানে কপি করে ফেলবো। সো 1 P4, আমি একটু বেশি স্পেস নিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, P1। ওকে, সো এখন আমাদের এই তিনটাকে আমরা এখানে কপি করলাম। সো কপি করার পর আমরা দেখি যে P4 এর ক্ষেত্রে আমাদের কত সময় লাগবে। সো P4 এর টোটাল টাইম হচ্ছে লাগবে হচ্ছে 6 সেকেন্ড, কিন্তু আমরা তো ওকে 6 সেকেন্ড দিব না, আমরা দিব হচ্ছে ওকে 3 সেকেন্ড। যদি আমরা ওকে 3 সেকেন্ড দেই, ওর বাকি থাকবে হচ্ছে 3 সেকেন্ড, আর এখানে টাইম হবে তোমার 10 যোগ 3 সমান 13। 13 ইয়েস স্যার 13, নাইস। এখন আমরা P5 এর কাছে আসি, P5 এর কত সেকেন্ড লাগবে, P5 এর হচ্ছে 3 সেকেন্ড। সো শেষ, P5 কে আমরা 3 সেকেন্ড দিলে এখানে টাইম হবে 16, ঠিক আছে। আর P1 এ কত সেকেন্ড বাকি লাগবে, P1 এ লাগবে হচ্ছে 2 সেকেন্ড। P1 এর ছিল 17 2 সেকেন্ড দেই তাহলে 2 হচ্ছে 16 সেকেন্ড যোগ ছিল। 2, 18 18 শেষ। আমাদের এদিকে কাজ শেষ, বুঝছো। এখন আমরা কি করব, আবার আমরা ব্যাক করব, কিউতে ব্যাক করব, P4 এর কিউতে দেখবো এই যে 18 সেকেন্ড সময় এর মধ্যে কি নতুন কেউ আসছে, না আর নতুন কেউ না। আসেনি, ঠিক আছে। নাম্বার আমাদের কেউ কি বাকি আছে, এই যে আমাদের একটা প্রসেস বাকি রয়ে P4 গেছে, ছিল স্যার P4 বাকি রয়ে গেছে, আমরা P4 কে আবার এখানে অ্যাড করে দিব, ঠিক আছে। তারপর দেখবো আর কি বাকি আছে নাই, সো P4 কে আবার আমরা এখান থেকে আবার কিউ থেকে আমরা জ্ঞান চারে চলে আসবো। সো P4 এখানে চলে আসবে। 21 এখন দেখো P4 কত সেকেন্ড সময় বাকি থাকবে, 3 সেকেন্ড, রাইট। সো 18 যোগ 3 = 21, এটা হচ্ছে 21 আমার স্যার। এটা হচ্ছে আমার জ্ঞান চার্ট, ঠিক আছে। সো আমি এটা স্টেপ বাই ভেঙে করলাম। এখন হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আরেকটা এটা এটা একবার তোমরা হচ্ছে যে এটা সলিউশনের সামনে খোলা আছে, আমি তোমাদেরকে 5 মিনিট সময় দিচ্ছি, তোমরা হচ্ছে একদম আমি এটা মুছে দিই, দাও তোমরা হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে স্যার বিটি তে স্যার টোটাল স্যার যত সেকেন্ড থাকবে সেটাই হচ্ছে আমার গ্র্যান্ড চার্টের লাস্ট সেকেন্ড। এখন তোমরা যেটা করবা, এখন কয়টা বাজে দাও দেখি,
1:10 বাজে। তোমরা যেটা করবা সবাই হচ্ছে এখন খাতার মধ্যে এই যে চারটা খোলা আছে, ডু ইট অন 1 by 1, ঠিক আছে? এটা করতে থাকো। এই নিচে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে, যেখানে আটকে যাবো আমাকে জিজ্ঞেস করবো, আমি এখানে আছি। সবাই একদম নতুন করে শুরু করো, একটা পেজ নিয়ে একদম এখান থেকে শুরু করো। পরীক্ষায় সবাই এটা মনে করে এরকম প্রশ্ন আসবে পরীক্ষা, এবং সবাই দেখা যায় ভুল করে এটা। সো আজকে একদম প্র্যাকটিস করে নাও, তাহলে এটা ভুল হবে না।